Hello. Welcome to Ezana Tube. I'm the host Ezana. Today is April 18, 2022. ሰላም አካም ኦሮሚያ ከመተጋሩ ሎሚ ሚያዚያ 10 ኢስራን 10 40 ነው በገዛ ቆጣጥ እንኳን እንዳህ መጻኩም እናበልጉ the news as follows. ኢትዮጵያ ውስጥ የከተማ ነዋሪ ከመሆን ወጣ ብሎ በትንሽዬ ጎጆ መኖር ጤነኛ ቤተሰብ ይፈጥራል። A few moments later. Okay, when I start my news in Afar region, Ethiopia, that there is a fresh scale of war between the regional forces versus the Tigray Defense Forces. We know that the Tigray Defense Forces were pulling out of Afar region, and they had a deal that they pull out of Afar region so that the road goes to Tigray, can be open so that the aid can go through. But the Awal Arba, the regional government, by breaking this deal, they start a fresh scale of war against the Tigray Defense Forces, and the Tigray Defense Forces are fighting back, and now it's back to square one. The Tigray Defense Forces start controlling those towns who were left from there, and they are back to controlling those towns again. So this is the news I have in Afar region. Okay, when I go to in Western Tigray by Sudan border, Lugdi area, there's a heavy fighting between the Eritreans, Amharans, and the ENDF versus the Tigray Defense Forces. We know that the big guns, the big generals were in the Western Front the past few days and discussed about if the peace deal doesn't work, they're gonna use their power and to take it back the Western Tigray. And this is what I have in that area there. Okay, when I go to in Oromia region, that heavy fighting continues between the Oromo Liberation Army versus the ENDF and their allies. Even though the Abiy Ahmed government called this operation 30 days operation to eliminate the Oromo Liberation Army, but so far the Oromo Liberation Army putting a lot of damages on the ENDF and their allies regional forces, and heavy fighting continues in that region. Okay, related news that yesterday they called themselves the Milli League fighters, that they put flyers and distributed all over in the city of Sululta, saying that one Amhara for 100 Oromo, and this is a very dangerous message, and the tension between these two ethnics getting very high. And this is what I have the other news in Ethiopia. Okay, international news, Ukraine-Russia conflict, the heavy fighting continues. According to the news that we have received now, Mariupol is under the control of Russia. We know that Mariupol were under siege, and Russians gave the Ukrainian fighters to surrender deadline. That deadline has expired, and now the Russians start moving in, start controlling most of the Mariupol. Well, this city is completely destroyed anyways. You has to be built from the scratch, and also when I go to different area in Ukraine, the west side used to be peaceful compared to other cities.
like Lviv. Now they start getting bombarded by Russians' missiles and rockets. And that's what I have the news in Ukraine-Russia conflict. Okay, at the end that the Russian embassy in Ethiopia were busy these days, very long lineup to be a Russian soldier that we know the Russian government announced when this war started, anybody wants to be a Russian soldier from Africa are welcome. They will pay them and take care of them. Because of that, there are a lot of unemployed young Ethiopians in Ethiopia. And because of that, very, very long lineup and chaos to be a Russian soldiers. And this is what I have for you today. And thanks for watching. ኦኬ ዜናዬን ከአፋር ክልል ኢትዮጵያ ሲጀምር ጦርነቱ እንደ አዲስ ገርሽቶ እንደጀመረ ነው ከዛ የደረሰን ዜና የሚያመላክተው። ይሄኛውም የአፋር ክልል መንግስት በዚህ በሰሞኑ በተስማሙት የትግራይ ኃይል ከአፋር ክልል እንዲወጣና መንገድ የተዘጋው እንዲከፈት በተስማሙት በክልሉና በፌዴራሉ በተስማሙበት በትግራይ መንግስትም ይሄንን የአፋር ክልል መንግስት ሰብሮ ጦርነቱን በትግራይ ኃይሎች ላይ እንደከፈተባቸው ነው ከዛ የደረሰን ዜና የሚያመላክተው። የትግራይ ኃይልም ይሄንን አጸፌታ በመመለስ የለቀቁትንም ቦታዎች እንደገና ተመልሰው እያዙ እንደሆነ የደረሰን ዜና ከዛ ያመላክታል ማለት ነው። ኦኬ በሌላ በኩል ወደ ምዕራብ ትግራይ ስንሄድ ከባድ ጦርነት በሉግዲ አካባቢ ላይ እየተካሄደ ይገኛል። የትግራይ ኃይል ከፌዴራል የኢትዮጵያን ፌዴራል ፎርስስ የአማራ ሚሊሻ እና የኤርትራኖች ጋር ሆነው እዛ አካባቢ ጦርነት እየተካሄደ ይገኛል። መናቆ ጉዳይ ነው። በሰላም ድርድሩ ማይሰራ ከሆነ የትግራይ ዲፌንስ ፎርስስ የዌስተርን ትግራይን የምዕራብ ትግራይን በኃይላቸው ለመመለስ ይህንን እየተዘጋጁበት እንደሆነ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል። ትልልቅ የሚባሉ ጀነራሎችን በቅርብ ጊዜ በዚህ ግንባር ላይ ተገናኝተው እንደተወያዩ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። በሌላ በኩል በኦሮሞ ክልል ስንሄድ ጦርነቱ በከባዱ በሁሉም ግንባር እንደቀጠለ ነው። በኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ከአብይ አህመድ እና የእሱ ደጋፊዎች ጋር ሆነው ጦርነቱ በየቦታው በከባዱ እየቀጠለ ነው። አብይ አህመድ የ30 ቀን ኦፕሬሽን ብሎ የጀመረው ይሄ ጦርነት እስካሁን አሁን ብዙ ቀናቶች ሄደዋል፣ ግን ምንም አዲስ ነገር የተፈጠረ እንደሌለ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። በሌላ በኩል ስንሄድ ዛሬ በሱሉልታ ከተማ ላይ ወረቀት እየተበተነ አንድ አማራ ለ100 ኦሮሞ የሚል ራሳቸውን የሚሊሊክ ብርጌድ ብሎ የሚጠሩ ግሩፖች ይህንን እየበተኑ እንደሆነ በዛ ከተማ ላይ የደረሰን ዜና ያመላክታል። ይህ በጣም አደገኛ የሆነ መልእክት ነው እና በእነዚህ ሁለቱ ዘሮች ላይ ከባድ የሆነ ግጭት እየመጣ እንደሆነ ነው በየቦታው የሚያሳየን እና ይሄንን ነው አንድ ዜና ይዤላችሁ የመጣሁት ከኢትዮጵያ ማለት ነው። በሌላ በኩል ኢንተርናሽናል ኒውስ ስንሄድ የራሻ ዩክሬን ጦርነት ነው። በከባዱ ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው። ራሻ አሁን ማሪዮፖልን ሙሉ ለሙሉ እንደተቆጣጠረች ነው ከዛ የደረሰን ዜና የሚያመላክተው። እቺ ከተማ በራሻኖች ተከባ እንደነበረች እና እዛ ያሉት ዩክሬንያን ከ2 እስከ 3 ሺህ የሚሆኑ ዩክሬንያን ወታደሮች እጃቸው እንዲሰጡ ጊዜ ተሰጥቷቸው ነበረ። ያ ጊዜ ተቃጥሎ አሁን ራሻ በየቦታው እየገቡና ያንን ከተማ ኮንትሮል እያደረጉት ይገኛሉ። ግን ከተማው ሙሉ ለሙሉ እንደወደመ ነው እየደረሰን እና በሳተላይት የሚያሳየን ዜና የሚያመላክተው ማለት ነው። በሌላ በኩል በሌላ ኮምፔርቱ በኢስት በሳውዝ በነበረው በዚህ ጦርነት በምዕራብ ትንሽ ቀዝቃዛ ነበረ እስከዛሬ። አሁን ግን ራሻኖች በሚሳይል እና ሮኬት እየደበደቡት ይገኛሉ። እንደነ ለቪቭ ከተማዎች እና ሌሎችም
እና ይሄንን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት የራሻ ዩክሬን ጦርነት ማለት ነው። በመጨረሻም ኢትዮጵያ ያለው የራሻ ኤምባሲ በጣም ቢዚ እንደሆነ ነው በእነዚህ ቀናቶች የሚያሳየን። እሱም ራሻ ከዚህ በፊት እናውቃለን ከአፍሪካ ወታደር የራሻ ለመሆን የፈለገ ይከፈለዋል እና ሁሉን ነገር ፕሮቫይድ እንደሚያደርጓቸው የተናገሩት። በዛ ምክንያትም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ስራ አጥ ያንግ ኢትዮጵያ ስላለ በዚህ ምክንያት በጣም ረጅም የሆነ ሰልፍ የራሻ ወታደር ለመሆን የሚያሳይ ቪዲዮ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ኦኬ አደ ይዘልኩም ዝመጻኩ ካብ አፋር ክልል ኢትዮጵያ ጅምር ከለኩ ከትኩይናት ከም ሐዲሽ በሃያሉ ከም ዝቀጸለዩ ኣብ አፋር ክልል ዘርኤና እዚ እውን ናይ አፋር መንግስቲ ዝተስማዕምዎ ምስ ትግራይ መንግስትን ናይ አፋር ክልልን ናይ ፌደራል ክልል ተስማሚኦም ናይ ትግራይ ኃይል ካብ አፋር ክወፅእ እናት መንገድ ክክፈት ተባሂሉ ዝነበረ ነዚ ሴሮም ናይ አፋር መንግስቲ ሐዲሽ ጥቃት ብጀግና መከላከያ ሰራዊት ከም ዝከፈቱን ናይ ጀግና መከላከያ ሰራዊት ድማ አጸፌታ እናመለሰ እጂ ዝለቀቆ ቦታ ኩሉ መሊሱ ከም ዝሃዞዩ ዝበጽሕና ጸብጻብ ካቡ ዘመላክት ማለት እዩ። ብካሊክ ከይድ ከለኩም ናብ ምዕራብ ትግራይ በሉግዲ አካባቢ ከቢድ ኩናት አሉ። ናይ ጅግና መከላከያ ሰራዊት ምስ አብይ ወታደርን ናቱ ሽርካን ከም ኤሪትሪያን ፎርስን ናይ አምሃሮን ኮይኖም አቡ ኩናት ከም ዘሎ ዝበጽሕና ጸብጻብ ዘመላክት እዚኦም አበይቲ ዝበሃሉ ጀነራላት ናይ ጅግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተረኪቦም ኣብቲ ግንባር ከም ዝተዛተዩ ዝበጽሕና ጸብጻብ ዘመላክት ማለት እዩ። ካሊ እዚ ሂዘልኩም ዝመጻኩ ካብ አካባቢ ካሊ ክንከይድ ከለና ናብ ኦሮሚያ ክልል ትኩይናት ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚን ናይ አብይ አሕመድን ናቱን ደገፍቲን ብከቢዱ ከም ዝቀጸለ ካብ ዝበጽሕና ጸብጻብ ዘመላክት ናይ አብይ አሕመድ ናይ 30 መዓልቲ ኦፕሬሽን ኢሉ ዝጀመሮ እዚ ኩናት ብዙ መዓልትታት ሓሊፉ ኣሎ። እስካብ እጂ ግን ዋላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር ዘየምፅአ ዋላ ሓንቲ ፋዳ ከም ዘምፅአ ብዙ ኪሳራ ከም ዝበጽሖ እዩ ካብኡ ዝበጽሕና ጸብጻብ ዘመላክት ማለት እዩ። ብካሊእ ክንከይድ ከለና ኦሮሞን አምሃሮን ኣብ ኩሉ ቦታ እቲ ጎንፂ ከም ዝቀጸለ እዩ ዘርኤና ዘሎ። ሕጂ ትማሊ ኣብ ሱሉልታ ዝበሃል ከተማ ብወረቀት ኣስሪሆም ነባዓሎም ሚኒሊክ ብርጌድ ኢሎም ዝጽውዑ ከም ፍላየር ገይሮም ሓደ ኣምሃራን ሚቲ ኦሮሞ እናበሉ እዚ ናይ ጽልኢ መልእክቲ ከም ዘመሓላልፉ እዮም ዝበጽሕና ጸብጻብ ካቡ ዘመላክት ማለት እዩ። እና በዚ ብክልቲኦም አምሃሮን ኦሮሞን ከቢድ ወጥሪ ከም ዘሎ እዩ ካቡ ዝበጽሕና መረጃ ዘመላክት ማለት እዩ። ብካሊ ናይ ኢንተርናሽናል ኒውስ ክንከይድ ከለና ናይ ራሻ ዩክሬን ጎንፂ እዩ ትኩይናት ብከቢዱ ከም ዝቀጸለ እዩ ዝበጽሕና ጸብጻብ ካቡ ዘመላክት ማለት እዩ። ብስፔሻሊ ማሪዮፖል ትበሃል ከተማ ተከቢባ ከም ዝነበረት እንፈልጥ ኢና። ናይ ራሻ ንዩክሬን ካብ 2-3,000 ዝኮኑ ወታደራት ዘለዉ ኣብቲ ከተማ ኢዶም ክህቡ ግዜ ተዋሂብዎም ነይሩ። ግን ግዜ ሕጂ ተቃጺሉ ከም ዘሎ እዩ ዝበጽሕና ዘብጻብ ዘመላክት። ሕጂ ናይ ራሻ ወታደራት ብኩሉ እናኣተው ዝተረፉ ናይ ዩክሬን ወታደራት እናለቀሙ ከም ዝርከቡ እዩ ካብኡ ዝበጽሕና ጸብጻብ ዘመላክት። ብካሊእ ድማ ብምዕራብ ዩክሬን ሰላም ዝበሃለሉ ከተማታት ከም ለቪቭ ብሚሳኤል ከም ትድብደብ ዘላ ካብኡ ዝበጽሕና ኦልሶ እውን መረጃ ያመላክት ማለት እዩ። እና ናይዚ ናይ ራሻ
መርከብ ካብዝ ጣሃለት መዓልትታት ጀሚሩ ራሻ ቆጥዮም ከም ዘለውና ብኩሉ ምድብዳብ ከም ዝጀመሩ ካብኡ ዝበፅሕና ጸብጻብ ያመላክት ማለት እዩ። ኦኬ በመጨረሻ ናይ ራሻ ኤምባሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ በጣም ቢዚ ከም ዝኮነ ካብኡ ዝበፅሕና ጸብጻብ ያመላክት ነዚ እውን ራሻ ንፈልጥ ኢና ቅድም ኢሎም ከም ዝተዛረቡ ካብ አፍሪካ ወታደር ክከውን ራሻ ዝደሊ ከሎ ይክፈሎዩ ከም ኢሎም ከም ዝተዛረቡ ዝንዝክር ወይና ህጂ ኣብ ኢትዮጵያ ነዊህ ላይናፕ ወታደር ንራሻ ክኮኑ ባሻሃት እናተመዝገቡ ከም ዘለው ካብኡ ዝበፅሕና መረጃ ያመላክት ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ስራሕ የለን ብዙ ሰብ ስራሕ ስለዝኾነ ንራሻ ከይዱ ወታደር ናይ ራሻ ክከውን ነዊህ ሬጋ ከም ዘለው በብመዓልቱ ዘርእየና ቪዲዮ ዘመላክት ማለት እዩ። ንሎሚ ህፅር ዝበለት ዜና ሒዘልኩም ዝመጻኩ ነዚ ይመስል ነይሩ። ብካሊ ቪዲዮ እስካብ ንራከብ ትግራይ ትዕወት።